आरती श्री रामायण जी की। 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 कीरति कलित ललित सिय पी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक सनकादि शेष अरुषारद। शुक सनकादि शेष अरुषारद। वरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस। छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारंश समत सब ही। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। व्यास काग भुषुंडी गरुड़े के हिय की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस पी की। कलिमल हरनि विषय रस पी की। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबली की। सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की। गलन रोग भव भूरि अमी की। गलन रोग भव भूरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। रामायण जी की। रामायण जी की। आरतिक्याम समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति। हस्ते पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं सर्वे देवाभिवन्दनं। यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण जी की जय।
सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय 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 श्री राम निताई गौर हरि बोल। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद् श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यचन्द्रदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यादितिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। আসুন আমরা সবাই শ্রীরাম কথায় প্রবেশ করব। ओ श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव
कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम कंदर्प गणित अमित छवि नव সবাই যেন হাত দিয়ে তালি সেবা করে গাইবে पंडवीत मानहु तड़ित रुचिष स्वामी जनक सुता श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनो रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंद श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्रीमुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम मुकुट कुंडल तिलक चारु गाइए विभूषण आयान भुज शर चापधर संग्राम जित कर दूषणम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनिवर रंजनम वदति तुलसी दास शंकर
वन्दो गुरुपद पदुम परागा वन्दो गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा महावीर वीर हनुमाना महावीर विनमो हनुमाना राम जासु जस आप बखारा राम जासु यश गाप बखाना जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पर कमल मनाव आके युग पर कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पावो जासु कृपा निर्मल मति पावो राजीव नयन हरे धनुषायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक भगत विपति भंजन सुखदायक सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग आने जोरी जुग आने जोरी जुग आने बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की श्री सीतारामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की जय जय श्री सीताराम কোনো ফিডব্যাক নেই परमानंद चिन्मूर्ति अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राधा श्याम सुंदरेर असीम कृपा श्री राजा रामचंद्रेर असीम कृपा जार फलस्वरूप আমরা সমস্ত হোজাই এবং অত্র অঞ্চলবাসী ভগবান শ্রীহরির পরম করুণায় একবার আবার পুনরায় ভগবানের দিব্য কথামৃতে রস আস্বাদন করার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছে। এই ভদ্র ময়দানে বিগত 3 বৎসর ধরে আমরা
ভগবানের দিব্য অহেতুকী নীলার বর্ণন, অমৃতময় নীলার বর্ণন শ্রবণ করে চলেছি। মনিটর খোলো না, কেন খুলছো না? ভগবানের দিব্য অহেতুকী নীলার বর্ণন শ্রবণ করে চলেছি। 3 বৎসর আমরা এখানে দিব্য শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহ জ্ঞানযজ্ঞের মাধ্যমে ভগবান শ্রী গোবিন্দের, শ্রী হরির, শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নীলামৃত রস আস্বাদন করেছি। গোবিন্দের কৃপা হলো বলে এখানে আজ আমরা শ্রীরাম কথা, রাম চরিত্র শ্রবণ করার পাত্র হতে পারলাম। অনেকের অনেক আশা ছিল যে কখনো আমরা রাম চরিত্র শুনতে পারবো কিনা। অনেক সময় এই বিচারও করা হতো যে রাম কথা, রাম চরিত্র যেন একবার আমরা শ্রবণ অবশ্যই করি। এই পাঠ এইখানে তো যেই ভক্তরা বসে আছে শুনছে, আরো আস্তে আস্তে বাড়বে। আমাদের হোজায় তো প্যান্ডেলে জায়গায় দেওয়া যায় না, 2 দিন 3 দিন পর থেকেই আমাদের এখানে আর জায়গায় থাকে না। লাইভের মাধ্যমে এই পাঠ হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক শ্রবণ করছে আর করবে। তারাও লালায়িত হয়ে রয়েছে যে রাম কথা আমরা কবে শ্রবণ করব। আজ পর্যন্ত এই পাঠের জগতের ইতিহাসে বাংলায় সম্পূর্ণ রাম কথা আজ পর্যন্ত কখনো কোথাও হয়নি। এই প্রথম হোজাই আসামে রাম কথা আজকে আরম্ভ হচ্ছে। পুরো ইন্টারনেট সার্চ করলে কোথাও বাংলায় রাম কথা আপনি খুঁজেও পাবেন। অনেক ভক্তদের আগ্রহ ছিল, মহারাজজি আপনি রাম কথা বাংলায় করুন। হিন্দিতে তো আমি রাম কথা অনেক করেছি, এই প্রথম বাংলা ভাষায় রাম কথা, রামের চরিত্র প্রত্যেক জনমানসের অন্তর্হৃদয় পর্যন্ত যেন আমি পৌঁছিয়ে দিতে পারি, তার জন্য উপস্থিত সমস্ত ভক্তদের শ্রীচরণে আমি কোটি কোটি প্রণাম জানাই। সবাই আমাকে আশীর্বাদ করবেন, সেই যোগ্য যেন আমাকে শ্রী সীতারামচন্দ্র ভগবান করে তুলুক, যেন আমি তাদের এই চরিত্র আপনাদের অন্তরে প্রবেশ করাতে পারি। দেখুন, কৃষ্ণ চরিত্র হলো স্মরণীয় আর রাম চরিত্র হলো অনুকরণীয়। বিষয়টি কিন্তু বুঝতে হবে, দুটির মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। কৃষ্ণ চরিত্র যদি তুমি ফলো করতে যাও, কৃষ্ণ চরিত্র যদি তুমি অনুকরণ করতে যাও, তাহলে কিন্তু তুমি শেষ হয়ে যাবে। কেন? শ্রীকৃষ্ণ অবতারে ভগবান সম্পূর্ণ ভগবত লীলা করেছেন। ভগবানের মধ্যে যা সামর্থ্য আছে সেই সমস্ত সামর্থ্য দিয়ে ভগবান লীলা করেছেন। রাম চরিত্রের মধ্যে ভগবান সর্বসমর্থবান হয়েও এখানে শুধুমাত্র মনুষ্য রূপে লীলা করেছেন। একটি মনুষ্যকে কিভাবে জীবন নির্বাহ করা উচিত, কিভাবে নিজের জীবনকে নিয়ে চলা উচিত, সেই সম্পূর্ণ জীবন শৈলী, জীবনের যাত্রা, মনুষ্যের অনুকরণীয় প্রত্যেকটি কর্তব্য, প্রত্যেকটি কর্ম এখানে ভগবান রাম চরিত্রের মাধ্যমে সমস্ত জগৎকে দেখিয়ে গেছে। একবার প্রেম সে বলো জয় শ্রীরাম। আরো জোরে জয় শ্রীরাম, আরো জোরে, আরো জোরে, জয় জয় শ্রী সীতারাম। এর আগে আমরা রাধে রাধে খুব করেছি, তাই তো? এইবার 7 দিন শুধু কি হবে? জোরসে বলো জয় শ্রীরাম। বলি রাজা রামচন্দ্র ভগবান কি। যেই চরিত্র তুমি শ্রবণ করবে, তোমাকে সেই চরিত্রের মধ্যে একদম পুরোপুরি ঢুকে যেতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তার কৃপা পাবে না, তার চরিত্র বুঝতে পারবে না। সাধারণ মনুষ্যের চরিত্র বোঝা খুব কঠিন, তাহলে ভগবানের চরিত্র বোঝা অত সহজ কি করে হতে পারে? ভগবানের চরিত্র, ভগবানের লীলা সেই বুঝতে পারে যার উপরে ভগবান কৃপা করেছেন। ভগবানের কৃপা না হলে, গোবিন্দের কৃপা না হলে, শ্রীরামের কৃপা না হলে রামের চরিত্র কেউ বুঝতে পারবে এটা কখনো সম্ভব নয়। আজ থেকে 7 দিন ব্যাপী দিব্য শ্রীরাম চরিত্র আমরা সবাই শ্রবণ করব। সর্বপ্রথম আমাদেরকে রাম চরিত্র শ্রবণ করতে হলে কিছু বিষয় জানতে হবে। কি কি? সর্বপ্রথম রাম কে আর রাম কি। যতক্ষণ পর্যন্ত রামকে জানবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত রামের চরিত্রকেও জানা যাবে না। তো শাস্ত্র কি বলছে? রাম কে? রাম বিগ্রহবান ধর্ম। রাম তিনি হলেন সাক্ষাৎ বিগ্রহবান ধর্ম।
রাম মানেই হলো ধর্ম, আর ধর্ম মানেই হলো রাম। রামকে যদি জানতে হয় তাহলে তোমাকে ধর্মের আশ্রয় নিতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ধর্মের আশ্রয় নেবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি রামকে জানতে পারবে না। রাম হলেন সাক্ষাৎ বিগ্রহবান ধর্ম। ধর্মের মধ্যে আর রামের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যেই রাম সেই হলেন ধর্ম। স্বয়ং ভগবানই কিন্তু ধর্ম, স্বয়ং ভগবান হলেন ধর্ম। আর সেই ভগবানকে, সেই ভগবানই হলেন স্বয়ং রাম। রামের জীবনে প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে, প্রত্যেকটি একটি লক্ষণের মধ্যে শুধু ধর্মই ধর্ম রয়েছে। জন্ম থেকে নিয়ে অন্তিম মহারাজ নীলা সম্বরণ পর্যন্ত প্রত্যেকটি নীলা শুধু ধর্মেই যুক্ত রয়েছে। স্ত্রী ধর্ম কি যদি সেটা জানতে হয় তাহলে রামকে জানতে হবে। ভাইয়ের ধর্ম কি সেটা যদি জানতে হয় তাহলে রামের চরিত্র জানতে হবে। পিতার ধর্ম কি সেটা যদি জানতে হয় তাহলে রামের চরিত্র জানতে হবে। পুত্রের ধর্ম কি সেটা যদি জানতে হয় তাহলে রামের চরিত্র জানতে হবে। রামের মতন না কেউ স্বামী হতে পেরেছে, রামের মতন না কেউ ভাই হতে পেরেছে, রামের মতন না কেউ পুত্র হতে পেরেছে, রামের মতন না কেউ স্বামী হতে পেরেছে, রামের মতন না কেউ মালিক হতে পেরেছে, রামের মতন না কেউ রাজা হতে পেরেছে, আর রামের মতন না কেউ পিতা হতে পেরেছে। একটি যখন আদর্শ চরিত্রের পরিকল্পনা হয়, সেই পরিকল্পনা যেখানে গিয়ে শেষ হয় তার নাম হলো শ্রী রাম। যে পিতার প্রতিজ্ঞা, পিতার বাণী, পিতার বচনে রক্ষার জন্য 14 বছর বনবাস স্বীকার করতে পারেন তিনি হলেন রাম। যিনি নিজের সুখ পরিত্যাগ করে দিয়ে একমাত্র পিতার বচন পালন করে রাজপাট, সুখ, সম্পত্তি, বৈভব সব পরিত্যাগ করে দিয়ে চলে গেলেন তিনি হলেন রাম। একমাত্র নিজের পত্নীর রক্ষার জন্য, নিজের অর্ধাঙ্গিনী রক্ষার জন্য যিনি সম্পূর্ণ অসুর কুলকে বিনাশ করতে পারেন তিনি হলেন শ্রী রাম। নিজের ভাইকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচাবার জন্য যিনি এই সংসারের প্রত্যেক মহারাজ পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করতে পারেন তিনি হলেন শ্রী রাম। তার জন্যই তাকে ধর্ম বলা হয়েছে। রাম বিগ্রহবান ধর্ম। আর এই রাম থাকেন কোথায়? বলে রমন্তে যোগিনাম ইয়স্মিন। যিনি সমস্ত যোগীদের হৃদয়ের মধ্যে রমণ করেন তিনি হলেন শ্রী রাম। কোথায় থাকেন তিনি? প্রত্যেক যোগীদের হৃদয়ের মধ্যে, প্রত্যেক ভক্তের হৃদয়ের মধ্যে, প্রত্যেক জীবের হৃদয়ের মধ্যে তিনি বাস করেন। রাম বসে সচরাচর। চরাচর জগতের প্রত্যেকটি কোনায় কোনায় তিনি বিদ্যমান রয়েছে। তিনি আপনার মধ্যেও আছে আর তিনি আমার মধ্যেও আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ভিতরে রাম আছে ততক্ষণ আমরা আছি। যখন রাম বেরিয়ে যাবে তখন আমরাও শেষ হয়ে যাবে। মনে রাখবে, যতক্ষণ রাম আছে ততক্ষণ আমাদের চিহ্ন আছে। আর রামকে যদি উল্টো করে দাও তাহলে কি হয়? জোরে বলো। রাম বেরিয়ে গেল তাহলে আমরা কি থাকলাম? প্রেম সে বলো রাধে রাধে। তখন আমরা কি বলি? রাম নাম সত্য হ্যায়। রাম বেরিয়ে গেল তখন কি বলি? রাম নাম সত্য। রমন্তে যোগিনাম ইয়স্মিন। যিনি প্রত্যেক যোগীদের হৃদয়ের সঙ্গে রমণ করেন তিনি হলেন রাম। যিনি প্রত্যেক চরাচর জগতের জীবের অন্তরে নিবাস করেন তিনি হলেন রাম। যিনি জগতের মঙ্গল করেন, যিনি রাষ্ট্রের মঙ্গল করেন তিনি হলেন রাম। যদি রাষ্ট্র নির্মাণ করতে হয় তাহলে সেই রাষ্ট্র নির্মাণ করতে হলে তোমাকে রামের অনুকরণ করতে হবে। মনে রাখবে, যেই রাজা নিজে রাজ্যের সীমা নিয়ে সন্তোষ করে থাকে যে আমার রাজ্য এতটুকু কাছে বাস হয়ে গেছে, আমাকে আর চাই না, সেই রাজা রাজা হওয়ার যোগ্য নয়। তাহলে রাজা কাকে বলা হয়েছে? রাজা সেই যে নিজের রাজ্যের বিস্তার অন্তিম শ্বাস পর্যন্ত করতে থাকে, তাকেই শ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয়েছে। প্রেম সে বলো জয় শ্রীরাম। আরে বলো না, আরো জোরে। পিছন থেকে আওয়াজ আসছে না, আরো জোরে, দোনো হাত উপরে করে জয় জয় শ্রী সীতারাম।
যিনি রাষ্ট্রের মঙ্গল করেন তিনি হলেন রাম। যিনি রাষ্ট্র নির্মাণ করে তিনি হলেন রাম। রাম শুধু অযোধ্যার রাজা ছিলেন না, রাম চক্রবর্তী সম্রাট। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র নিজের রাজ্যের বিস্তার করেছেন, অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তো অশ্বমেধ যজ্ঞ মানে কি? নিজের রাজ্যের বিস্তার করা। যেখান পর্যন্ত আমার অশ্ব যাবে সেখান পর্যন্ত আমার রাজত্ব হবে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র নিজের অশ্ব ছেড়েছেন। যার সামর্থ্য হয় সে অশ্বকে বেঁধে দেখিয়ে দাও। কেউ যদি বিরোধ করে সে অশ্বকে ধরবে, আর ধরলেই তার সঙ্গে যুদ্ধ হবে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সেই অশ্ব ধরার সামর্থ্য কিন্তু কারোর মধ্যে হয়নি। শেষে যদি ধরেছিলেন তাহলে কিন্তু প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের দুই পুত্রই অশ্ব ধরেছিলেন। তিনি রাষ্ট্র নির্মাণ করেন তিনি হলেন রাম। যিনি বিগ্রহবান ধর্ম তিনি হলেন রাম। যিনি প্রত্যেক জগতের জীবের অন্তরে সবার মধ্যে বিরাজিত রয়েছেন তিনি হলেন শ্রী রাম। বলিয়ে রাজা রামচন্দ্র ভগবান কি। দেখুন এই রাম কথা, এই রামায়ণ কি? গোস্বামী তুলসীদাসজি রামায়ণকে সহজ করে, একদম সরল করে সমস্ত মহারাজ জীব জগতের মধ্যে প্রত্যেকটি প্রাণী পর্যন্ত যেন পৌঁছে যায় তার জন্য তিনি রামায়ণকে একদম সরল করে দিলেন, সহজ করে দিলেন। পূর্বে ভগবান শ্রীরামের চরিত্র লিখেছিলেন মহাকবি বাল্মীকি। বাল্মীকি যখন লিখলেন সেটা সংস্কৃতে ছিল, তো সংস্কৃত তো প্রত্যেক জীব পড়তে পারতো না। তার জন্য তিনি সেই রাম চরিত্রকে সহজ করার জন্য আজ থেকে 500 বৎসর পূর্বে গোস্বামী তুলসীদাস রূপে অবতরিত হয়েছেন। আর তিনি সেটাকে একদম সহজ সরল করে হিন্দি ভাষায় লিখলেন, যার নাম হলো রামচরিত মানস। তার নাম কি হলো? রামচরিত মানস। একদম সহজ সরল করে লিখলেন। এখন রাম কথা শ্রবণ করার অধিকারীকে আর রাম কথা বাচন করার অধিকারীকে, এই অধিকার কাকে দেওয়া হয়েছে? গোস্বামী তুলসীদাস বর্ণন করছেন, রাম কথা কে ते अधिकारी। राम कथा के ते ही अधिकारी। राम कथा के ते ही अधिकारी। राम कथा के ते ही अधिकारी। जिनके सत्संगति अति प्यारी। जिनके सत्संगति अति प्यारी। गुरुपद प्रीति नीति रत जय। गुरुपद प्रीति नीति रहत जय। द्विज सेवक अधिकारी थे। द्विज सेवक अधिकारी थे। द्विज सेवक अधिकारी थे। द्विज सेवक अधिकारी थे। প্রথম আমরা জানলাম রাম কে আর রাম কি। দ্বিতীয়, রাম কথার অধিকারী কে। গোস্বামী তুলসীদাসজি মহারাজ বলছেন, রাম কথা কে তেহি अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। রাম কথা গায়ন করার বা রাম কথা শ্রবণ করার অধিকার তাকেই দিয়েছেন যার জীবনের সৎসঙ্গ হলো সব থেকে প্রিয়। যে সৎসঙ্গ ভালোবাসে। সৎসঙ্গ মানে কি? সৎসঙ্গ মানে কি? খুব মন দিয়ে শুনবে। গুরুপদ প্রীতি নীতি রত যেই। যার গুরু চরণে মতি রয়েছে, গুরু চরণে শ্রদ্ধা রয়েছে, যে শাস্ত্রের নীতি মেনে চলে, যে সাধু গুরু বৈষ্ণবের সেবা করে থাকে, আর হরি কথা ছাড়া যে থাকতে পারে না, সেই হলো সব থেকে বড় সৎসঙ্গী। সেই হলো সব থেকে বড় সৎসঙ্গী। যার অন্তরে গুরুর প্রতি সম্মান রয়েছে, মাতা পিতার প্রতি সম্মান রয়েছে, দ্বিজ গোমাতার প্রতি সম্মান রয়েছে, ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান রয়েছে, দ্বিজ সেবক अधिकारी তাকেই কিন্তু একমাত্র সৎসঙ্গী বলা হয়েছে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত জীব সৎসঙ্গী হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু ভগবত প্রেম তার মধ্যে আসে না। তার জন্য সবসময় সৎসঙ্গ করতে থাকবে। কেন?
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। সৎসঙ্গের মহিমা কি বলছে, একটি সাধারণ নিকৃষ্ট লোহাও যদি পরশমণির স্পর্শ পায় তাহলে কি হয়? সোনা হয়ে যায়। কি হয়ে যায়? জোরে বলো। সোনা হয়ে যায়। তদ্রূপ কোন দুষ্ট ব্যক্তিও যদি সাধুর সঙ্গ করে, যদি মহৎ পুরুষের সৎপুরুষের সঙ্গ করে, তাহলে সৎপুরুষের সঙ্গ করতে করতে সেও একদিন আস্তে আস্তে সাধু হয়ে যায়। প্রেম সে বলো জয় শ্রীরাম। তার জন্য সৎসঙ্গের খুব প্রয়োজন রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি সৎসঙ্গ করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার অন্তর মন নির্মল হবে না। মন যতক্ষণ পর্যন্ত নির্মল হবে না, ততক্ষণ প্রেমের জাগৃতি হবে না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত প্রেমের জাগৃতি হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি হরি কথা, রাম কথা শ্রবণের, কৃষ্ণ কথা শ্রবণের অধিকারী হতে পারবে না। অনেকে বলে, মহারাজজি আমরা রামায়ণ পড়ছি, ভাগবত পড়ছি, কিন্তু বুঝতে পারছি না ভালো করে। কতবার পড়ছি কিন্তু ঠিক মতন ভিতরে ঢুকছে না, বুঝতে পারছি না। তাহলে বুঝতে পারবে কি করে? তার জন্যই বলা হয়েছে রাম কথা কে তে অধিকারী। প্রত্যেক জিনিসের কিন্তু আলাদা আলাদা অধিকারী হয়। মনে রাখবে, যার যেই বিষয়ে অধিকার রয়েছে সেই বিষয়কে জানতে পারবে। তা অধিকার কি করে হয় বলে, সাধনার দ্বারা অধিকার প্রাপ্ত হয়। ঘরে বসে ঘুমিয়ে থাকলে অধিকার পাওয়া যায় না। তোমার হাড় ভেঙেছে, তার ট্রিটমেন্ট কে করবে? যদি হাড় ভেঙেছে তাহলে তার ট্রিটমেন্ট কে করবে? যে বাসন বিক্রি করছে সেই দোকানদার করবে না ডাক্তার করবে? বলো, ডাক্তার করবে তো। কেন ভাই? যে বাসন ঠিক করে, ভালো ভালো মহারাজ ভারী ভারী বাসন ঠোকে পিঠে ঠিক করে দিচ্ছে, তোমার হাড় ঠিক করতে পারবে না? তাদের কাছে কেন যাচ্ছ না তুমি নিজে হাড় ঠিক করাতে? কেন কি তার অধিকার নেই। তার কাছে হাড় ঠিক করার অধিকার নেই, হাড় জোড়া লাগাবার অধিকার নেই। কেন? সে অধিকার এখনো অর্জন করতে পারেনি। যেরকম আমাদের হাড় ভেঙে গেলে আমরা কাপড়ের দোকানদারের কাছে যাই না, আমরা বাসনের দোকানদারের কাছে যাই না, সবজিওয়ালার কাছে যাই না, কার কাছে যাই? কার কাছে যাই? ডাক্তারের কাছে। কেন? ডাক্তার হলো সেই হাড় জোড়া লাগাবার অধিকারী। সে হলো অধিকারী। কেন? সে অধিকার প্রাপ্ত করেছে কি করে বলে, সাধনার দ্বারা, বিদ্যার দ্বারা। তাই তো, বিদ্যা অর্জন করেছে, লেখাপড়া করেছে, পরীক্ষা দিয়েছে, প্র্যাকটিক্যাল করেছে, তারপরে গিয়ে সে সেই অধিকার পেয়েছে। অধিকার না পেলে আমরা তার কাছে কখনো যেতাম না। এই সংসারে যেই কোনো বিশেষ বস্তু যদি তুমি অর্জন করতে চাও, তার জন্য তোমাকে সাধনা করতেই হবে। তদ্রূপ রাম কথা কি? রাম কথা হলো ঔষধি। কৃষ্ণ কথা কি? এগুলো হলো ঔষধি। মনে রাখবে, এটা এমন ওষুধ, এমন মেডিসিন। এই হরি কথা, এই ভাগবত, এই রাম কথা, কৃষ্ণ কথা, এই শাস্ত্র গ্রন্থ, এগুলো কি? এগুলো হলো মেডিসিন। মনে রাখবে, বাইরের কষ্টকে তুমি, শরীরের কষ্টকে ওষুধ দিয়ে ঠিক করতে পারবে, কিন্তু অন্তরের কষ্ট ওষুধ দিয়ে ঠিক হয় না। অন্তরের কষ্ট একমাত্র হরি কথা অমৃত শ্রবণ করলে তখনই সেটা নাশ হতে পারে। দ্বিতীয় আর কোনো রাস্তা নেই। একমাত্র সৎসঙ্গের দ্বারা, একমাত্র গোবিন্দের কথা দ্বারা, একমাত্র ঠাকুরের কথা দ্বারাই কিন্তু অন্তরের কষ্ট দূর হয়। দ্বিতীয় আর কোনো রাস্তা নেই। তাহলে সেই অন্তরের কষ্ট কে দূর করতে পারবে? যার তার মুখে, যার তার কাছে গিয়ে হরিকথা শ্রবণ করলে কিন্তু ভিতরে প্রেম জাগে না। মনে রাখবে, পাঠ অনেকেই করবে, কথাও অনেকেই বলবে, কিন্তু যার তার মুখে শ্রবণ করলেও কিন্তু তোমার ভিতরে প্রেম জাগ্রত হবে না, তোমার ভিতরেও ঢুকবে না, সেই আনন্দের অনুভূতি হবে না। তাহলে আনন্দের অনুভূতি কখন হবে বলে, যখন তুমি কোনো অধিকারীর কাছে গিয়ে, যাকে ভগবান কৃপা করেছেন, যিনি সাধনার মাধ্যমে, সাধু সঙ্গের মাধ্যমে, গুরুজনের কৃপার মাধ্যমে সেই অধিকার পেয়েছে, তার কাছে গিয়ে, যার কাছে অথরিটি রয়েছে,
যার কাছে অথরিটি রয়েছে, যখন তুমি তার কাছে যাবে তখনই গিয়ে তোমার মনের শান্তি হবে। প্রেম সে বলো জয় শ্রীরাম, বলো না আরো জোরে, আরো জোরে, পুরো আসামে যেন সবাই শুনতে পায় যে কত সুন্দর রাম কথা চলছে। ধরো হাত উপরে করে জয় জয় সীতারাম। তার জন্য অধিকারী হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত অধিকার হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি কিন্তু তার আনন্দ উপভোগ করতে পারবে। বক্তা হতে গেলেও অধিকার লাগবে, আর শ্রোতা হতে গেলেও অধিকার লাগবে। মনে রাখবে, রাম কথাও কিন্তু প্রত্যেকে চাইলে শুনে ভালো করে বুঝতে পারবে না। সেই বুঝতে পারবে যার ভিতরে গুরু কৃপা রয়েছে। কেন? রাম কথা সাধারণ নয়। তাহলে রাম কথা কি? রাম কথা সুন্দর করতারি, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहर उड़ावन हारी, संशय विहर उड़ावन हारी, राम कथा शशि किरण समाना, 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 संत चकोर करनी जय माना, संत चकोर करहि नित माना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन করছে রাম কথা সুন্দর করতারি। রাম কথা কি বলছে? রাম কথা এমন করতাল, যেই করতাল বাজালে কি হয় বলছে সংশয় বিহগ উড়াবনহারি। আমাদের ভিতরে যে সংশয় রূপী পাখি বসে রয়েছে না, প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে তো সংশয় রয়েছে আমাদের, তাই তো? হ্যাঁ, গুরুদেব এটা এমন কেন করলেন, ওর গুরু এরকম, আমার গুরু এরকম, ওর ঠাকুর এরকম, আমার ঠাকুর এরকম, ওই সম্প্রদায় এরকম, এই সম্প্রদায় এরকম, ভগবান এরকম কেন করলেন, ওই ঠাকুর এরকম কেন করলেন, ঠাকুর সেবা এইভাবে কেন হলো, এটা এইভাবে কেন করলো, এখানে এইভাবে কেন জল দেওয়া হলো, এখানে এইভাবে কেন তুলসী দেওয়া হলো, এখানে এইভাবে কেন এই হলো। এই সমস্ত যত সংশয়রূপী পাখি রয়েছে না আমাদের ভিতরে, রয়েছে না? পাখির বাসা রয়েছে, শুধু পাখি নয়, একটা দুইটা রয়েছে, কত রয়েছে, আনলিমিটেড, বুঝতেও পারবে, তাই তো? বৈষ্ণব দেখলে সংশয়, বৈষ্ণব না দেখলে সংশয়, কার তিলক দেখলে সংশয়, কার না দেখলে সংশয়। এর তিলকটা এরকম কেন, এর মালাটা এরকম কেন, এর তিলকের রংটা এরকম কেন, এর তিলকের ডিজাইনটা এরকম কেন, তাই তো? প্রত্যেক জিনিস নিয়ে আমাদের ভিতরে সংশয় রয়েছে। ভগবানের চরিত্র নিয়ে সংশয়, ভক্তের চরিত্র নিয়ে সংশয়, ভগবানের নাম নিয়ে সংশয়, ঠাকুরের মন্ত্র নিয়ে সংশয়, সব কিছু নিয়ে সংশয় রয়েছে। আরে আমার যে মন্ত্রটা মনে হয় ঠিক নেই, ভুল আছে, অমুকের মন্ত্র, আরে তোমার মন্ত্র ঠিক নেই, মনে হয় ভুল আছে। সব কিছু নিয়ে আমাদের ভিতরে সংশয় চলছে, সংশয়ের বাসা রয়েছে এখানে। সংশয়ের যে পাখি একটা দুইটো নয়, এখানে একদম পাখির বাসা রয়েছে। তা এই পাখি উড়বে কি করে? এই সংশয় রূপী যে কাক, এই কাক উড়বে কি করে? খুব মন দিয়ে শুনবে কিন্তু। এই পাখি উড়াবার শুধু একটি উপায় আছে, সেটা কি? বলে পাখি বসে আছে, উড়াতে হলে কি করতে হয়? বলে জোরে আওয়াজ করতে হয়, জোরে তালি দাও, তাহলে কি হবে? তাহলে কি হবে? পাখি উড়ে যাবে। তাই তালি কি? এই সংশয় রূপী পাখিকে তাড়াবার তালি হলো হরি কথা, এটাই হলো রাম কথা। রাম কথা সুন্দর করতারি, সংশয় বিহগ উড়াবনা, हो राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा, कथा शशि किरण समाना। এই রাম কথা কি বলছে? এটা শশী কিরণের সমান। শশী মানে, শশী মানে কি? চন্দ্রমা, চাঁদের কিরণের সমান, চাঁদের আলোর সমান। মনে রাখবে। আর যারা বৈষ্ণবগণ, যারা ভগবত ভক্তগণ,
তারা কিন্তু একদম চকরের মতন সেই চাঁদের আলোর দিকে তাকিয়ে। চকর হয় না, চাতক পাখি, হিন্দিতে বলে চকর, আমরা বাংলায় বলি চাতক পাখি। দেখেছো চাতক পাখি? এই যে চাতক হয় না, এই চাতক শুধু চাঁদের দিকেই চেয়ে থাকে। চাতক কিসের দিকে চেয়ে থাকে? চাঁদের দিকে। যখন চাঁদের আলো প্রকাশিত হয়, যখন চন্দ্র কিরণ বেরোয়, তখন গিয়ে সেই চাতক আনন্দ পায়। তদ্রূপ হলো আমাদের বৈষ্ণবগণ, তদ্রূপ হলেন আমাদের সাধুগণ। তারাও একমাত্র এই হরি কথার জন্য, এই রাম কথা, এই কৃষ্ণ কথা শ্রবণের জন্য সবসময় চাতক পাখির মতন লালায়িত হয়ে থাকে, যে কখন এই চাঁদের আলো বেরোবে আর আমরাও বেরিয়ে সেটাকে আস্বাদন করব। না হলে চাতক পাখি কিন্তু বেরোয় না। তা যারা আজকে প্রথম দিন এখানে পাঠে এসেছে, এরা 100% চাতক পাখি। প্রেম সে বলো জয় শ্রীরাম। মনে রাখবে, যেখানে যেখানে পাঠের মধ্যে প্রথম দিন সব থেকে আগে দৌড়ে যারা আগে উপস্থিত হয়, তারা সাধারণ নয়, তারা হলো স্পেশাল চাতক পাখি। তার মানে কি, তারা লালায়িত হয়েছিল যে কবে চাঁদ উঠবে আর কবে তার আলো পড়বে আর আমরা গিয়ে তার আস্বাদন করব। প্রেম সে বলো জয় শ্রীরাম।